یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو گر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ سنیے، اللہ رب العزت حدیث قدسی ہے، ارشاد فرماتا ہے، میں آپ کو ایک ایسی دعا بتاؤں، ایسا تعویذ دوں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ کی ہر وش پوری ہو، آپ کی ہر خواہش پوری ہو۔ سننا چاہتے ہیں نا؟ بڑی شکایت ہوتی ہے، حضرت ہماری یہ تمنا پوری نہیں ہوتی، ہماری یہ تمنا پوری نہیں ہوتی۔ میں تمہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں، انشاءاللہ ہر تمنا پوری ہوگی۔ سننا چاہتے ہیں آپ؟ بولیے سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت حدیث قدسی ارشاد فرماتا ہے، یا عبدی انت ترید و انا ارید ولا یکون الا ما ارید۔ اے میرے بندے، تو بھی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں۔ اے میرے بندے، تو امیر بننا چاہتا ہے لیکن میری منشا کچھ اور ہوتی ہے۔ اے میرے بندے، تو شہرت یافتہ انسان بننا چاہتا ہے لیکن میری منشا کچھ اور ہوتی ہے۔ تو کچھ اور بننا چاہتا ہے لیکن میں تجھے کچھ اور بنانا چاہتا ہوں۔ اب آگے رب ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَوْرِيد، مگر کان کھول کے سن لے، دل سے سن لے، ہوگا وہی جو میں چاہوں گا۔ کیا فرماتا ہے اللہ؟ تو بھی چاہتا ہے، میں بھی چاہتا ہوں، وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَوْرِيد، مگر ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں، جو رب چاہتا ہے۔ اب آگے والا جملہ سنیے ذرا دل کے کانوں سے۔ رب ارشاد فرماتا ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، فَإِن سَلَّمْتَ لِي مَا أُرِيدُ أَعْطَيْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ۔ اللہ ارشاد فرماتا، اگر تو میری رضا پہ راضی ہو گیا، اگر تو میری رضا پہ راضی ہو گیا تو سن، میں تجھ کو وہ بھی عطا کروں گا جو میں چاہتا ہوں، اور میں تجھ کو وہ بھی عطا کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ اور اگر تو میری رضا پہ راضی نہیں ہوا، اگر تو میری رضا پہ راضی نہیں ہوا، تو لگا رہا کہ مجھے تو یہ چاہیے چاہیے چاہیے، مجھے تو ایسا کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے، اور بڑے دھڑلے سے کہتا ہوں میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، حضرت میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، میں نے اتنے لوگوں کی شادیاں کروا دی، میں نے اتنے لوگوں کو گھر بنوا دیا، حضرت میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا۔ ابے تو نے کچھ نہیں کیا ہے، یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ اچھا کہ بولیے ذرا تھوڑی یہ سب اللہ نے کیا ہے۔ اب میں تمہیں بتاؤں، آگے رب ارشاد فرماتا، اگر تو میری رضا پہ راضی نہیں ہوا، اَتْعَبْتُكَ فِي مَا تُرِيدُ وَلَا يَكُونُ إِلَّا مَا أُرِيدُ، تو سن لے، میں تجھے تھکا دوں گا، تو زندگی سے ہار مان جائے گا، تجھے موت آ جائے گی، تیرے پاس وقت کی کمی پڑ جائے گی، تو اللہ اللہ تو تھک جائے گا، اللہ اکبر کبیرہ، تجھے پسینے چھوٹ جائیں گے، مگر یاد رکھ ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ اگر اپنی ہر وش پوری کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی ہر خواہش پوری کرنا چاہتے ہو، اگر اپنی ہر دعا پہ قبولیت کی مہر لگوانا چاہتے ہو کہ میں یہ بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، میں یہ بن جاؤں، اس سے پہلے ضروری یہ ہے، کنڈیشن یہ ہے، شرط یہ ہے کہ جو بھی کرو اللہ کی رضا کو مقدم رکھو، جو بھی بننا چاہو رسول اللہ کی رضا کو مقدم رکھو۔ جب تمہاری پوزیشن یہ ہو جائے گی، تم کچھ بھی بننا چاہو، لیکن سب سے پہلے تمہاری منشا یہ ہو کہ اللہ راضی ہو جائے، اے اللہ وہ دے جو تجھے پسند ہے، اے اللہ تو میرے ساتھ وہ کر جو تجھے پسند ہے، بلکہ وہ کہو جو بریلی کا امام کہتا ہے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔ اگر تم اللہ کی رضا پہ راضی ہو گئے تو پھر تمہارے فیصلے یوں یہی ہوں گے، یہ لوح بھی تمہارا ہوگا، قلم بھی تمہارا ہوگا، آسمان کے سورج کی روشنی تمہاری ہوگی، چاند کی چمک تمہاری ہوگی، دنیاوی شہرتیں تمہاری ہوں گی، بلندی تمہاری ہوگی، عزت تمہارے لیے ہوگی، شہرت تمہارے لیے ہوگی، مقام تمہارے لیے ہوگا، عزت تمہارے لیے ہوگی، معرفت تمہارے لیے ہوگی، حقیقت تمہارے لیے ہوگی۔ اور جب تمہارا معاملہ یہ ہو جائے گا، پھر رب ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے بتا تیری رضا کیا ہے؟ جو تیری رضا ہے وہی میری رضا ہے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سید حضور افروز میاں صاحب قبلہ
सुभान अल्लाह तो जिंदाबाद। हमें करना क्या है? हमने अल्लाह की रजा पे राजी रहना है। लेकिन इंसान तो बड़ा बेसब्रा है, इंसान तो बड़ा नाशुक्रा है। अल्लाह कुरान में फरमाता है इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत। देखो तो इंसान को कितना बड़ा नाशुक्रा है। अगर थोड़ी सी बीमारी आ जाए तो हजरत पता नहीं हमसे कौन सा गुना हो गया, हमसे कौन सा गुना हो गया। अगर थोड़ा कारोबार में लॉस हो जाए तो हजरत फुला ने कारोबार में बंदिश करवा दी है, फुला ने जादू करवा दिया, फुला ने ये करवा दिया। हमारे गाँव घर में 2 बहुएं, एक तो बहू इसी चक्कर में रहती है, वो तो करने कराने के चक्कर में रहती है। करना कराना बड़ा आसान होगा, करना कराना इतना आसान नहीं है। अगर करने कराना इतना आसान हो तो अब तक ये जो जुल्म कर रहा है ना, देशों पर जुल्म कर रहा है, ना जाने कौन कर करा के इनको काम खत्म कर देता, इनको मलियामट कर देता। करना कराना इतना आसान नहीं है। घर में अगर 3 बहू है तो आपस में सबके जहन में यही चल रहा कि इसने करवा दिया, इसने करवा दिया, इसने करवा दिया। अल्लाह अकबर कबीरा। करने कराने को क्या इतना आसान समझते हो? लेकिन याद रखो मैं तुम्हें जो बताना चाहता हूँ, रब कुरान में इरशाद फरमाता है इन्नल इंसाना लिरब्बिही लकनूत। इंसान को देखो तो सही कितना बड़ा नाशुक्रा है। अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो नाशुक्री है, अगर कारोबार में घाटा हो जाए तो नाशुक्री है, अगर खाने में कमी आ जाए तो नाशुक्री है। और फिर कहते ये है अल्लाह अल्लाह के कौन ना जाने हजरत कौन सा गुनाह हो गया। मैं पूछना चाहता हूँ यार, नमाज तुम 5 टाइम में से किसी की नहीं पढ़ते, फजर की तुम सोते रहते हो, ज़ोहर की तुम नहीं पढ़ते, असर की तुम नहीं पढ़ते, मगरिब तुम नहीं पढ़ते, इशा तुम नहीं पढ़ते, चेहरों पे ताड़ियां तुम नहीं रखते, अल्लाह अकबर माह रमजान के रोजे तुम नहीं रखते, अल्लाह ने माँ बाप दिए उनकी खिदमत तुम नहीं करते, पूरे माँ बाप को तुम सताते हो, पूरे माँ बाप पर आके तुम निकालते हो, पूरे माँ बाप पर काइयां तुम देते हो, पूरे माँ बाप की 4 पाइयां फटे हुए फटे फटे पुराने अल्लाह अकबर कबीरा कपड़े पहनाने के बाद में छप्परों में तुम डालते हो, अच्छे अच्छे कमरों में तुम रहते हो, अच्छे अच्छे एयर कंडीशन रूम्स में तुम रहते हो, माँ बाप को एक तरफ डाल देते हो, बहनों की इज्जत तुमसे नहीं होती, छोटे भाइयों की इज्जत तुमसे नहीं होती, पड़ोसियों को हुकूक तुम अदा नहीं करते, हुकूकुल्लाह तुम अदा नहीं करते, हुकूकुल इबाद तुम अदा नहीं करते, कारोबार करोगे तो झूठ बोलोगे, तुम धोखा भी दो, तुम अय्याशी भी करो, मक्कारी भी करो, शराब नोशी भी करो, न जाने तुम में कितने गुनाह इंसान करता है। फिर ये कहता है न जाने क्या हो गया, न जाने कौन सी हमें मुसीबत ने खेल दिया है, मतलब कौन सा हमने गुनाह कर दिया है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, कभी कभी अपने गिरेमान में झांका करो, जब बदर में आँख खुला करो, और आँख खुलने के बाद में जब पूरा दिन तुम गुजारा करो तो ये भी देख लिया करो आज हमने कितनी नेकियां की है, आज हमने नबी पर दरूद शरीफ कितना बार पढ़ा है, आज हमने अपनी ज़बान से कलमा शरीफ कितनी बार पढ़ा है, आज हमने कुरान की कितनी आयतों को पढ़ा है, आज हमने कितनी गरीबों की खिदमत की है, आज हमने कितने गरीबों को सीने से लगाया है, आज हमने कितने यतीमों को सीने से लगाया है, आज हमने कितने बेवाओं का सहारा बना है। कभी ये भी देख लिया करो हमने कितना झूठ बोला है, हमने किसे धोखा दिया है, हमने किसी के साथ मकर फरेब किया है। जब इंसान सुबह को उठने के बाद में अपना कैलकुलेट करने लगे और जब अपने गुनाहों को और अपने नेकियों का तवाज़ुन करने लगे तो पल्ला बिल्कुल साफ नजर आता है। हमारे अल्लाह अल्लाह गुनाह ही गुनाह नजर आते हैं, नेकियों से हमको से दूर नजर आते हैं, झूठ हमारे पास है, दुनिया का हर गुनाह हमारे पास है। फिर कहते हैं न जाने हमने कौन सा गुनाह कर दिया, न जाने हमने कौन सा गुनाह कर दिया। आज मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, आज लोग कल कसम खुदा की मज़हब इस्लाम को टारगेट बनाना चाहते हैं, मज़हब इस्लाम को मिटाना चाहते हैं, मज़हब इस्लाम पर अंगुशनुमाई कर रहे हैं। कसम खुदा की मज़हब इस्लाम की हिस्ट्री पढ़ो, इस्लाम और मुसलमान होता क्या है उसको पढ़ो और समझो। अरे इस्लाम की शान तो ये है, मुसलमान की शान तो ये है, तने तन्हा मुस्तफा मक्का में पैदा हुए, ऐलान फरमाया अना नबीयुल्लाह अल्लाहु अहद, मैं अल्लाह का नबी हूँ और अल्लाह एक है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। आपने देखा मुस्तफा को जो लोग अमीन कहते थे, मुस्तफा को जो लोग सादिक कहते थे, मुस्तफा पर जो लोग अपनी जानों के नजराने पेश करते थे, जैसे कहा मैं अल्लाह का नबी हूँ, आपने देखा मक्के वाले जानी दुश्मन बन गए। अल्लाह अल्लाह आपका अल्लाह पर समाजी बाइकाट कर दिया गया, आपका सोशल बाइकाट कर दिया गया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, मुस्तफा राहों से गुजरे तो पास रास्ते में कांटे बिछाए जाए, मुस्तफा गुजरे तो मुस्तफा के नर्म नाजुक और जन्नती जिस्म पर पत्थरों की बारिश की जाए। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा को जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए जाए। कोई माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन मुस्तफा को मजनून कहे, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कुछ मुस्तफा को पागल कहे। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या मुस्तफा से ज्यादा अक्लमंद कोई दुनिया में आया है? क्या मुस्तफा से ज्यादा हसीन कोई आया है? क्या मुस्तफा से ज्यादा हैंडसम कोई आया है? क्या मुस्तफा से बड़ा कोई डॉक्टर आया है? क्या मुस्तफा से बड़ा कोई इंजीनियर आया है? क्या मुस्तफा से बड़ा कोई साइंटिस्ट आया है? अरे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, किसी ने अल्लाह पर वक्त की धारा
نہیں روکا ہے, کسی نے ٹائم کو نہیں روکا ہے, اور آمینہ کے لال نے ٹائم کو کئی بار روکا ہے. کتنا ہی بڑا سائنٹسٹ ہو, سارے سائنٹسٹ ایک طرف ہے, سارے ڈاکٹر ایک طرف ہے, سارے ڈاکٹروں کی ڈاکٹری ایک طرف ہے, اور مدینے والے مصطفیٰ کا لعاب دہن ایک طرف ہے. قسم خدا کی, مدینے والا مصطفیٰ اگر اپنا لعاب دہن ٹوٹی ہوئی ہڈی پہ لگا دینا تو آن بان میں ایک دم ٹوٹی ہوئی ہڈی جڑ جاتی ہے. اگر حضرت علی کی دکھتی ہوئی آنکھ میں مصطفیٰ لعاب دہن لگا دینا تو اللہ پر حضرت علی کہیں تو اتنا اچھا دکھ رہا ہے, اتنا اچھا تو پہلے میں نہیں دکھتا ہے. لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں, آج مذہب اسلام کو ٹارگیٹ لوگ کر رہے ہیں, آج مذہب اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن آمینہ کا لال مکہ کی سرزمین پر تنے تنہا آیا, اور کس دور میں آیا جس دور میں پوری دنیا میں ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھائے جاتے تھے, اللہ بچیوں کو زندہ دبایا جاتا, بے طریق شراب پی جاتی, اور دھرنے سے چوہا کھیلا جاتا. کوئی منع کرنے والا نہیں تھا, کوئی برائی سے روکنے والا نہیں تھا. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ مقام پرستی عام ہو چکی تھی. لیکن آمینہ کا لال آیا, محمد رسول اللہ زمانے میں انقلاب پیدا کر دیا. اب بچیوں پر ظلم نہیں ہوگا, اب غریبوں کو ستایا نہیں جائے گا, کیونکہ غریبوں کو سہارا دینے والا آمینہ کا لال آ گیا ہے, بچیوں کو بچانے والا آمینہ کا لال آ گیا ہے. اور پھر مدینے والا مصطفیٰ آیا, اعلان یہ کیا جو بچی کی پیدا ہونے کی خوشی منائے گا وہ میرے ساتھ جنت میں جائے گا. سبحان اللہ, اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ کے لال نے جو اللہ پورے زمانے میں انقلاب پیدا کیا, لوگوں نے پہاڑوں, لوگوں نے پتھروں کی بارش بھی کی, کانٹے بھی بچھائے گئے, لیکن اللہ فرشتے آتے, یا رسول اللہ حکم دیجیے ہم ان کو اللہ اوپر ختم کر دیں, ہم ان پر آگ کی بارش کر دیں, ہم ان پر پتھروں کی بارش کر دیں, ان کی نسلیں برباد ہو جائیں گی. لیکن آمینہ کے لال کے لبوں سے ایک ہی جملہ نکلتا تھا, کوئی بات نہیں ہے, میں ان کے لیے زحمت نہیں بلکہ رحمت بن کر آیا ہوں, میں ان کے لیے رحمت بن کر آیا ہوں. آج یہ لوگ مجھ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں, لیکن وہ دن دور نہیں ہے جب ان کی نسلیں مجھ پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتی ہوئی آئیں گی. اور تاریخ نے دیکھا لوگوں نے جتنا مذہب اسلام کو مٹانے کی کوشش کی, مذہب اسلام اتنا پروان چڑھتا ہوا نظر آیا. ابو جہل آیا تھا, ابو جہل نے بھی یہی کہا تھا کہ قرآن غلط ہے, قرآن اللہ پر انسانی کتاب ہے, لیکن تم نے سنا نہیں. ابو جہل ختم ہو گیا, ابو لہب ختم ہو گیا, امیہ ابن خلف ختم ہو گیا, اللہ کا شیبہ کا مشن ختم ہو گیا. آج وسیم رضوی کتا بھونکتا ہے, اور بھونکنے دو, ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے, یہ بھی ختم ہو جائے گا, اس کا مشن بھی ختم ہو جائے گا. ارے قرآن کل بھی تھا, آج بھی ہے, صبح قیامت تک رہے گا. ہمارا نبی کل بھی تھا, آج بھی ہے, صبح قیامت تک رہے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, حضور سید افروز میاں صاحب قبلہ, فیضان قرآن. سبحان اللہ, سبحان اللہ. مذہب اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں ہے, آج الحمدللہ پوری دنیا میں مذہب اسلام ہے. مسلمانوں کے چہرے ایسے ہوتے تھے, لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. سبحان اللہ. لوگ ان کے کھانے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. سبحان اللہ. کھانے کو دیکھ کے لوگ ان کے چال و چلن کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتے تھے. اور آج ہم مکاری میں سب سے آگے, سود کا نمبر آ جائے تو مسلمان آگے, سود کا نمبر آئے تو آگے آتا ہے, ہر چیز میں ہم آگے نظر آتے. نماز نہیں پڑھتے, حضرت بڑا مشکل ہے, تجارت کرتے ہیں, بزنس ملتی نہیں ہے, کہیں بھاگ رہی ہے نماز. کبھی یہ بھی کہا کہ کھانا نہیں ملتا, سوئے گا تو ٹائم پہ, موبائل ٹائم پہ چلائے گا, اگر ایک میسج آ جائے تو بار بار واٹس ایپ کھول کے دیکھے گا. کہاں بھاگ رہی ہے نماز کہ بڑا مشکل ہے, بڑا ڈیفیکلٹ ہے. کوئی مشکل نہیں ہے, بہت آسان ہے. گرمیوں میں تمہارے پاس اے سی موجود, پتھر موجود, پنکھے موجود, جاڑوں میں گرم پانی موجود, تمہارے پاس ہیٹر موجود, گرم قالین موجود, بڑے سکون سے نماز پڑھتے ہو. اسلام کی ابتدائی تاریخ اٹھا کے دیکھو, قسم خدا کی, جب صحابہ سجدہ کرتے تھے نا, بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, تو اتنی گرم ریت ہوتی تھی, سجدے میں جانے سے پہلے ہاتھ پہ لے کے اس ریت کو ٹھنڈا کرتے تھے, پھر اس ریت پہ اپنی پیشانی کو رکھتے تھے. اللہ کبیرہ. قالین نہیں تھی مساجد میں, پتھر نہیں تھا, ایسیاں نہیں تھی, عرب کا تپتا ہوا ریت. اس ریت پر سجدے کتنے مشکل, کتنے بھاری, کھانے کے لیے
मुजाहिदीन एक टाइम के खाने में आधी खजूर दी जाती थी, आधी खजूर। पानी खत्म हो जाता था ना तो ऊंट की ओजड़ी, ऊंट को ज़बह करके उसकी ओजड़ी में जो पानी निकलता था, कुछ मुजाहिदीन उस पानी से अपनी प्यास बुझाते थे। आज अगर तुम्हारे पास पानी मौजूद है तब भी बिस्लरी चल रही है तुम्हारी। अल्लाह की बेशुमार नेमतें तुम पे, अल्लाह की बेशुमार करम तुम पे। मुश्किल है, बहुत मुश्किल है हजरत, बहुत मुश्किल है। चेहरे पे दाढ़ी नहीं सुने हजरत, गैर मुस्लिमों के साथ हमारा बिजनेस है, अपना नाम बदल देते हो, त्योहारों के मौकों पे मुबारकबादियां पेश करते हो, गैरत नहीं आती, शर्म नहीं आती, ईमान का सौदा करते हो। कहां चले गई ईमानी रमक, कहां चला गया हमारा वकार? आज गैरों के त्योहारों की मुबारकबादियां पेश करते हो। कभी नहीं सोचा इस्लाम सीखा नहीं, कुरान पढ़ा नहीं, हदीस सीखी नहीं, उलमा की सोहबत में बैठे नहीं। अल्लाह अल्लाह, बड़ा मुश्किल है चलना, बड़ा मुश्किल है। दाढ़ी नहीं रख सकते, बड़ा मुश्किल है। अगर दाढ़ी कैसे रखेंगे, बिजनेस करते हैं। क्या इमाम आजम से बड़ा बिजनेसमैन है? क्या गौसे आजम से बड़ा बिजनेसमैन है? क्या उस्मान गनी से बड़ा बिजनेसमैन है? अरे हमारी हिस्ट्री में बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनके खजानों की कुंजियां 70 जानवरों पे लट के जाया करती थी। लेकिन जब इंतकाल का वक्त आया ना तो तारीख ने यह भी दिखलाया है उनके पास कफन के पैसे भी मौजूद नहीं थे। अल्लाह अल्लाह, कमाया इतना कहां चला गया, कहां लुटाया? तारीख कमा है, अपने पेटों पे नहीं, महल्लात नहीं बनाए, बल्कि कमा के भी दिखाया और अल्लाह की राह में खर्च करके भी दिखाया। और दुनिया वालों को बतला दिया पैसा, ये शोहरत कब्र में नहीं जाएगी, कब्र में तो इसके रसूल जाएगा और उसके रसूल की रजा जाएगी। बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है, कितना मुश्किल है। अल्लाह पर कबीरा। चलो ना, आज इब्तिदाई दौर में कितना मुश्किल है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कितने जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए। करम रेत पे उनको लिटाया जाता, करम गुलमे के करके उनके नर्म और नाजुक जिस्म पर काटी जाती कि छोड़ छोड़, नबी का दामन, नबी का दामन छोड़। लेकिन अल्लाह अल्लाह, वो बिलाल हबशी हबशा का रहने वाला, जैसे लोग उन पर जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाते, अपने जुल्म और तशद्दुद की वजह से ज़बान पे जो कलमा जारी था उसको चेंज नहीं करते, सिर्फ यही कहते थे अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। बेशक, सुभान अल्लाह अकबर कबीरा। और हद तो ये है, जालिमों ने उनके गले में ना जंजीर डाल के पागल बच्चों को दे दिया कि इनको गलियों में घुमाओ। क्या खता थी हजरत बिलाल हबशी की? क्या खता थी? आपसे पूछता हूं, क्या खता थी? सिर्फ नबी का कलमा पढ़ा था, अल्लाह के एक होने का ऐलान किया था, इकरार किया था। गलियों में घुमाया जाता कि छोड़ नबी का दामन, छोड़ नबी का दामन, छोड़ नबी का दामन। आज कहते हो मुश्किल है, मुश्किल है। अरे बहुत आसान है, हर फैसिलिटी तुम्हारे पास है। अल्लाह अल्लाह, हर सहूलत तुम्हें फराहम है। अरे मुश्किल आज के दौर में नहीं है, मुश्किल मुस्तफा के दौर में था, मुश्किल सिद्दीक़ अकबर के दौर में था, मुश्किल फारूक आज़म के दौर में था, मुश्किल उस्मान गनी के दौर में था, मुश्किल बिलाल हबशी के दौर में था। मैंने कहा बिलाल हबशी, ये बताओ अल्लाह अल्लाह, तुम पर ये जुल्म तशद्दुद के पहाड़ ठा रहे हैं, क्या तुम ईमान को नहीं छोड़ोगे? क्या नबी का दामन को नहीं छोड़ोगे? ये बताओ कितने पुख्ता हो, तुम्हारा इरादा कितना मजबूत है? तो बिलाल हबशी तफक्कुर में जवाब देते हैं, नादान, मेरा रब मुझे बजा बजा कर देख रहा है, कहीं मेरा बिलाल कच्चा तो नहीं है, कहीं बिलाल के आज़म इस्तिक़लाल में कहीं गिरावट तो नहीं आ गई है, कहीं किसके ईमान में कमी तो नहीं आ गई है। लेकिन बिलाल हबशी का एक ही ऐलान था, अरे ये तन से जान जा सकती है लेकिन नबी का नाम नहीं जा सकता। मरूंगा तो नबी के नाम पर, जीऊंगा तो नबी के नाम पर। तुम्हें जाना, तुम्हें माना, मैं खैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला अज़हरी। इश्क़ रसूल जगाओ, इश्क़ रसूल, ईमान समझो, ईमान क्या है। हमारे अमाल ऐसे नहीं है, अमाल तो बहुत खराब है। अगर हम बख्शे जाएंगे ना
صرف ایمانی رمق پہ بخشے جائیں گے عشق رسول کی بنیاد پر، باقی ہمارے حالات نہیں ہیں۔ صرف ایک یہی ذریعہ ہے عشق رسول کو سمجھو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ جب ایمان لائے نا، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی ماں آپ کو بڑا اچھا لباس پہناتی تھی۔ جب آپ ایمان لائے نا تو خاندان والوں نے ٹارگیٹ کیا، چند مسلمان تھے دنیا میں کہ حقہ پانی بند کر دیں گے اگر نبی پر ایمان لائے تو۔ اللہ اکبر کبیرہ، تمام خاندان والوں کو للکارا۔ ماں نے بلایا، بیٹا میں تو تم سے بڑی محبت کرتی ہوں، بڑا عمدہ لباس پہناتی ہوں، بڑی اچھے گھر میں رکھتی ہوں، بڑا تم سے محبت ہے مجھے، نبی کا دامن چھوڑ دو۔ حضرت سعد کہتے ہیں میری ماں جو کہے گی کروں گا، لیکن یہ میں نہیں کر سکتا کہ نبی کا دامن چھوڑ دوں۔ چل کے بولیے سبحان اللہ۔ اور ماں کا جان تو کتنا بڑا احترام ہے۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں اگر ماں کافرہ بھی ہے نا، اگر ماں کافرہ بھی ہے، تقریباً مشکاۃ شریف کی حدیث پاک ہے، اس کے حاشیے میں لکھا اگر ماں کافرہ بھی ہو نا، اور اگر وہ شریعت کے علاوہ، شریعت کے خلاف نہ ہو، اگر وہ کسی کام کو کہتی ہے تب اس کی بات کو مانا جائے۔ اسلام نے ماں کا کتنا بڑا مرتبہ رکھا، اگر کافرہ بھی ہو تب بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اللہ نے ماں کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سعد کی ماں بولی بیٹا تمہیں کلمہ تو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں نبی کا دین تو چھوڑنا پڑے گا۔ حضرت سعد نے کہا میری ماں جو کہے گی کروں گا، لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا، نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا تمہارے تن سے کپڑے اتار لوں گی، ماں مجھے غربت میں رہنا پسند ہے لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا میں تمہیں گھر سے نکال دوں گی، ماں میں فوٹ پاتھ پر رہ لوں گا لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ بیٹا میں تم سے ناراض ہو جاؤں گی، ماں میں تجھے ناراض دیکھ سکتا ہوں لیکن نبی کو ناراض نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ کس میں باتیں ہو رہی ہیں؟ ماں اور بیٹے میں بات ہو رہی ہیں۔ اللہ اللہ۔ نبی کے چہیتے صحابی حضرت سعد کو بڑا سمجھایا ماں نے، اور اللہ اللہ خاندان والوں نے بڑا دباؤ بنایا، بڑا زور ڈالا کہ حضرت سعد مان جائیں، حضرت سعد مان جائیں، لیکن جو نبی کے نام پہ بک چکا ہو، جو نبی کے دامن میں آ چکا ہو، جو سکون اسے نبی کے آنچل میں ملتا ہے، نبی کے دامن میں ملتا ہے، نبی کے رحم و کرم اور قرب میں ملتا ہے، وہ سکون اسے کہاں دنیا کے خطے میں نظر آتا ہے، کہیں نظر نہیں آتا ہے۔ اللہ اللہ۔ حضرت سعد کی ماں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا کہیں نہیں مان رہا ہے، ایک سب سے بڑا حربہ چلا۔ وہ حربہ یہ تھا، اے میرے بیٹے اگر تم میری بات نہیں مانے گا نا تو میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاؤں گی۔ بھوک ہڑتال تو سمجھتے ہو نا؟ میں بھوک ہڑتال پہ بیٹھ جاؤں گی، نہ میں کھاؤں گی نہ میں پیوں گی، پہاڑوں پہ بیٹھ جاؤں گی، اے میرے لال میں پہاڑوں پہ اپنا دم توڑ دوں گی، میری سانسیں رک جائیں گی، اور جب میں مر جاؤں گی تو مکہ والے کہیں گے، لوگ کہیں گے دیکھو تو یہ سعد کتنا برا ہے، اس نے اپنی ماں کو مار دیا، بیٹا ذلت اور رسوائی کا توق تمہارے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ حضرت سعد نے کہا میری ماں تو کچھ بھی کر لے لیکن نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہو، نبی کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہو۔ اللہ اللہ۔ حضرت سعد کی ماں یہ سمجھ رہی تھی کہ سعد کچا ہوگا، سعد کا دین کچا ہوگا، سعد کا نبی کچا ہوگا، یہ تو ماں کی ممتا ہے، ماں کی ممتا تو کچھ بھی کروا لیتی ہے، ماں کی محبت تو کچھ بھی کروا لیتی ہے۔ اللہ اللہ۔ اس کی ماں حضرت سعد کی ماں ایک پہاڑی پہ چلی گئی، تپتے ہوئے ریت پہ بیٹھ گئی، اللہ اکبر کبیرہ، سورج کی تپش ڈارک آتی ہے، اب حضرت سعد کی ماں نہ کچھ کھا رہی ہے نہ پی رہی ہے، ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گیا، کچھ دن گزر گئے، اللہ اللہ۔ حضرت سعد نے کوئی خبر نہیں لی، اللہ اکبر، سوکھ سوکھ کے کانٹا ہونے لگی، اللہ اکبر، نقاہت اور کمزوری نے گھیر لیا۔ حضرت سعد کی ماں نے دیکھا کہ سعد کتنا پکا ہے، مانتا نہیں ہے، کسی قاصد کو بھیجا کہ جاؤ سعد کو کہلا کر بھیجو کہ تمہاری ماں آخری سانسیں جی رہی ہے، تمہاری ماں مرنے والی ہے، اگر تم نے اپنی ماں کو راضی کرنا ہے تو ماں کی بات کو ماننا ہوگا۔ اللہ اللہ۔ حضرت سعد کے پاس وہ قاصد جاتا ہے، حضرت سعد تشریف لاتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت سعد سے ماں نے کہا بیٹا میرے لبوں کو دیکھو، میرے لبوں پہ پپڑی جم چکی ہے، بیٹا میری آنکھوں کو دیکھو، میری آنکھیں گھٹے میں بیٹھ چکی ہے، بیٹا میرے رخساروں کو دیکھو، اللہ اوپر ہڈی الگ نظر آ رہی ہے، میں نے کئی دن سے کچھ نہیں کھایا ہے نہ میں نے پیا ہے، بھوک ہڑتال پہ بیٹھی ہوں، اور میں نے یہ ارادہ کیا ہے جب بھی بھوک ہڑتال سے اٹھوں گی، جب میرا بیٹا مجھ سے اعلان کرے گا کہ میں نے نبی کے دامن کو چھوڑ دیا ہے، میں نے مصطفیٰ کے دامن کو چھوڑ دیا ہے،
अल्लाह अल्लाह। हजरत साद की माँ रो रो कर दिखाती है, कभी सीने से लगाती है, अल्लाह पर कबीरा कभी बचपन याद दिलाती है, अल्लाह पर कबीरा कभी परेशानी याद दिलाती है। हजरत साद सुनते रहे, कुछ देर सुनने के बाद में हजरत साद ने जो जुमले कहे थे ना, वो जिंदा दिल, जरा जिंदा दिल कानों से सुन लो। अल्लाह अल्लाह, अगर हजरत साद ने जो जुमले कहे थे, तुम्हारे जिस्मों में गोश्त का लोथड़ा अगर है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो फिर जरूर तुम्हारे ज़मीरों में इंकलाब पैदा होना चाहिए, जरूर तुम्हारे ईमान में हरारत पैदा होना चाहिए। अल्लाह अल्लाह। हजरत साद ने कहा, मेरी माँ क्या कहती है, तू खाएगी नहीं? कहा नहीं खाऊंगी। पिएगी नहीं? नहीं पीऊंगी। क्या यहाँ से नहीं उठेगी? नहीं उठूंगी। भूख हड़ताल पे बैठी रहेगी? हाँ बैठी रहोगी। क्या यही तुम तोड़ देगी? हाँ हाँ यही तुम तोड़ दूंगी। अल्लाह अल्लाह। हजरत साद ने कहा था, तालमीन वल्लाही या उम्मा हो, ए मेरी माँ तू अच्छे से जानती है, लौ कानत लकी मियतु नफ्सिन फखरजत नफ्सन नफ्सन, अगर अल्लाह तुझे 1000 जाने दे और 1000 जाने 100 जाने दे और एक एक करके तू मरती जा, एक एक करके तेरी रूह निकलती जा। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत साद ने कहा था, माँ तरक तो दीनी हारा ले शय कुली वही शीती औलाता कुली, ए मेरी माँ सुन ले, चाहे तू मर, चाहे मत खा, चाहे मत पिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, जो कहेगी वो करूंगा, लेकिन नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा। बेटा क्या मुझसे मोहब्बत नहीं करता है? माँ सुन, तुझसे मोहब्बत करता हूँ लेकिन नबी से ज्यादा नहीं करता हूँ। क्या बेटा मेरी फिक्र नहीं है? माँ तेरी फिक्र है, लेकिन जितनी आमीना के लाल की फिक्र है किसी की फिक्र नहीं है। कुछ भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे मुस्तफा के दामन में जब मैं छुप गया हूँ, मेरी जान जा सकती है लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं जा सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला अज़हरी। उस दौर में मुश्किल था, आज के दौर में मुश्किल। आज थोड़ी सी बात तो अपने अकीदे गड़बड़ा देते हो, हैं? खाते पीते भी हो नबी के दुश्मनों में, डूब जाते हो बद मजहबों में, नाम भी बदल देते हो अपना। मौलवियों का झगड़ा है। अरे एक माँ से बढ़कर किसी की मोहब्बत होगी, लेकिन अगर नबी की मोहब्बत के आड़े आ जाए तो फिर माँ भी कोई चीज नहीं। जी मौका लगा वहाबियों में खा लिया, मौका लगा देवबंदियों में खा लिया, राबसियों में खा लिया। कभी नहीं सोचा किसी की नमाज जनाजा पढ़ ली, पढ़ा दी? कभी शर्म नहीं आती? नबी की मोहब्बत सबसे पहले है। नबी की मोहब्बत से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं। अपने अकीदों को दुरुस्त करो, अपने ईमानों को दुरुस्त करो। सोचना होगा, समझना होगा। तो सिर्फ अगर दुआओं से काम चलता ना, नबी बदर के मैदान में तलवार नहीं उठाते। दुआएं भी की नबी ने, और जब वक्त आया तो तलवार भी उठाई। आज की माएं अपने बच्चों को बुज़दिल बनाती हैं, बुज़दिल। पहले की माएं थी बच्चों को मुजाहिद बनाती थी, सुभान अल्लाह। हैं? आज की माएं तो अपने बच्चों को कलेजे में रखती हैं, कहीं मेरे बच्चे को खराश ना आ जाए। हैं? इमाम तेरी मोहब्बत तेरे बच्चे को कमजोर बना रही है। मुसलमान कभी कमजोर नहीं होता है। मुसलमान पैदा होती शेर होता है। चल के बोलो, शेर होता है, शेर। शेर, हम शेर जो हैं शादी करने कराने में है। बस बात खत्म करने वाला हूं। हम शेर शादी करने कराने में है। सबसे बड़ा शेर बिचौलिया होता है, बिचौलिया। आज के दौर में तो टॉपर हैं झूठ बोलने में बिचौलिया हैं। अगर 5 बीघे जमीन है तो सीधी 50 बीघे बता रहे आप। ये भी खरीद ली, ये भी खरीद ली, और अब तो लोटो में ले जाके दिखा रहे हैं, ले जाके जमीनों पे। ये सब अपनी है, ताकत नजर। कौन सी कोई रजिस्ट्री देखनी है उसको, जमीनी कागजात थोड़ी देखने, सब अपनी है। अल्लाह अकबर कबीर। हमने शादियों को इतना महंगा कर दिया। 40-40, 50-50 लाख की शादियां। क्या तीर मारनी है? 50 लाख की शादी करके कोई तीर मारा? तुमसे बड़ा उठेगा वो 60 लाख की करेगा, तुमसे बड़ा उठेगा वो 1 करोड़ की करेगा, और ये सब पैसे सब बर्बाद बर्बाद बर्बाद। काश इसी पैसे से तूने स्कूल बनाए होते। चल के बोलो, काश इसी पैसे से तूने अच्छे मदारिस बनाए होते, कॉलेज बनाए होते, अस्पताल बनाए होते,
اور تو اللہ کی رضا کے لیے ان اسپتالوں میں غریبوں کا علاج کرتا، تیری نسلیں بھی آباد ہو جاتی، تیرا بھی نام ہو جاتا اور غریبوں کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ حالات خراب ہیں شادیوں کا، اللہ قریب آنا بس کیا کہی جائے، کیا تو چل لیا ہے، چلا بھی تو ہم ہی رہیں، کوئی آسمان سے چل جا چلانے کے لیے، چلا بھی تو ہم ہی رہیں، چل لیا ہے۔ حضرت ماحول میں بڑھنا پڑا ہے، یہ ماحول کے چکر میں اتنی بربادیاں ہو گئی، بے شمار بربادیاں ہو گئی، بے شمار۔ 30 لاکھ تم نے اٹھائے، 50 لاکھ اس نے اٹھائے، 80 لاکھ اٹھا کے بھی کیا کوئی نہ کوئی بارات میں ایسا مل ہی جائے گا، ارے بھائی ہمارے سامنے کوئی گوشت کی بوٹی اٹھی نہ آئی، ہمارے سامنے تو کچی روٹی آ گئی، موٹی آ گئی، ٹھنڈی آ گئی، اس کا کلیجہ نکلا جا رہا ہے، اس کا ایک ایک بار قرضے میں بک گیا اور اسے اس سے روٹی بھی پڑھائی ابھی تک کہ ٹھنڈی روٹی آ گئی۔ کتنی دیر گرم رہتی ہے روٹی؟ حلق سے اترتے ہی تو ٹھنڈی ہونی ہے، ارے جب تک حلق تک رہے گی تبھی تک تو گرم ہے، حلق سے نیچے تو ٹھنڈی ہونی ہے، پھر اور اگر گرم پہنچ گئی تو پھر تو باقی رہے گا۔ سوچنے والی بات ہے، اس نے گھر کا گھر ہوا کر دیا، ان کو کھانے میں مزہ نہیں آ رہا، سمجھنے والی بات ہے، غور کرنے والی بات ہے، رونے کی بات ہے، افسوس کرنے کی بات ہے۔ ہم نے اللہ اوپر قبیلہ شادیوں کتنا مہنگا کر دیا، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا اللہ اوپر نکاحوں کو آسان کرو، شادیوں کو آسان کرو، اور ہم نے اس کی بالکل اپوزٹ کر دیا۔ اسی وجہ سے ہماری بچیاں کوئی 25 سال کی ہے، کوئی 30 سال کی ہے، کوئی 35 سال کی ہے، جب بچی نا کوئی 20-25 سال کی ہوتی ہے تو اس کے مناسب رشتہ نہیں ملتا، ٹکر کا رشتہ نہیں مل گیا، ٹکر کا، اور جب 30-35 سال ہو جاتی ہے تو اب پھر کوئی کرتا نہیں، اچھا بلیرو بھی لے لو، ڈسٹر بھی لے لو، اسکورپیو، اب کوئی آ نہیں رہا، پہلے تو نے ٹکر کے چکر میں نہیں کرا اور اب کوئی کر نہیں رہا۔ اللہ اکبر۔ اگر آج بھی بچیوں کے شادیاں وقت پر ہونے لگے نا، وقت پر، جیسے بچے بالغ ان کی شادیاں ہو جائیں، یہ جتنی بھی خرافاتیں چل رہی ہیں نا یہ سب بند ہو جائیں گے، بند۔ اور نکاح کب ہوں گے بالغ ہوتے؟ جب ہوں گے جب 4 آدمیوں میں مسجد میں نکاح ہونے لگے ہیں، چل کے بولو یہ بہت خلاف جا رہی ہے بات، اس پہ تو آواز بڑی ہلکے سے نکل رہی ہے، مگر میں بتا کے جاؤں، اگر مسجد میں نکاح ہونے لگے نا، مسجدوں میں، مجھے بلیرو چاہیے، بلیرو، ڈسٹر چاہیے، اب تو وہ کریٹا چاہیے، کریٹا، چل صاحب تمہارا ایک بیٹا تھا تم نے کریٹا لے لی، 15-16 لاکھ کی جتنے کی بھی ہو، اللہ نے اگر تمہیں 5 بیٹیاں دے دی تو تم نے 15 لاکھ لی، اب لگائیے ذرا 5 ہی کتنے بیٹھ رہا ہے؟ اس بات کو نہیں سوچ رہا انسان، سوچ ہی کر رہا ہے، ارے جب ہم کہیں سے لے کے آ رہے ہیں تو دینا بھی تو پڑ رہا ہے، کاش یہ تھوڑ بدل دی جائے، یہ فکر چینج کی جائے، نہ لینا ہے نہ دینا ہے، شادی دنیا دار کو دکھانے کے لیے نہیں، مدینے کے تاجدار کی سنت ادا کرنے کے لیے کریں گے۔ اور اللہ کے رسول نے جب شادی کی نا اپنی بیٹی کی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو مختصر سا جہیز دیا، مختصر سا، مصطفیٰ غریب تھے؟ جی نہیں، حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر پہاڑوں کی جانب اشارہ کر دو نا تو سونا چاندی کے بن کے چلیں، پھر بھی مصطفیٰ نے نہیں دیا، کیوں نہیں دیا؟ مصطفیٰ غریب تھے، جو چاہتے دیتے، مصطفیٰ نے نہیں دیا، کیوں؟ اس لیے جب میرا امتی کوئی غریب ہو اور اس کے پاس بیٹی کو ودا کرنے کے لیے مال نہ ہو تو پریشان نہ ہو، میری بیٹی فاطمہ زہرا کے نکاح کو دیکھ لے، سنت بھی ادا ہو جائے گی، اس کی بیٹی بھی ودا ہو جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ودا کرتے وقت، آواز تھوڑی کم کیجیے، سیٹی سی کم کیجیے، بس بات ختم کرنے والا ہوں، بیٹی کچھ بھی ہو جا، حشر میں تم سے اس حال میں ملوں کہ تمہارا شوہر علی تم سے راضی ہو، چل تو بولیے، اور کبھی بیٹی اپنے شوہر علی سے کوئی فرمائش مت کرنا، رات کی فرمائش ہے، تھوڑے بہت اپنے پاس سے پیسے اکٹھے کیے، کچھ ہزار ہوئے، شوہر کے پاکٹ سے مارے، اب ہار بنا دو، اب کنگن بنا دو، پوری زندگی اس نے زیور بنانے پہ گزار دی۔ جی زیوروں سے بڑی محبت ہے، گولڈ سے بڑی محبت ہوتی ہے، اللہ وہ پہنا نہیں جاتا ہے، یہ صرف قبر کے لیے اکٹھا کر رہی ہے، سانپ بچھو کے لیے، زکات دیتی نہیں اکثر، اللہ ماشاءاللہ، جب اللہ نے تمہیں دیا ہے تو اس کا استعمال بھی کرو اور
उसकी ज़कात भी दो। माल बुरा नहीं अगर तरीके से हो, सोना बुरा नहीं अगर तरीके से हो, तरीके से हो। 50-50 तोले जेवर है घर में और ज़कात एक कभी दी नहीं, जानती नहीं कि ज़कात क्या होती है, ऐसे भी मुसलमान है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया हम उससे बहुत दूर हैं। अब मुस्तफ़ा ने क्या इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा तुम चाह तो रही हो लेकिन मैं तुमसे इस हाल में मिलूं कि तुम्हारे शोहर अली तुमसे राजी हों, कभी भी कोई फरमाइश मत करना। लेकिन आज की मेरी माँ जब अपनी बेटी को विदा करती है ना तो फिर चढ़ा के भेजती है, ईंट से ईंट बजा देनी है, किसी की सुननी नहीं है, क्योंकि बड़ा पैसा खर्च किया है, 50 लाख शादी में खर्च किए हैं, 10-12 लाख दूल्हा को दिए हैं, अलग से ससुर को बाइक गई है, नंदों को भी नाक कान गए हैं, सास को भी ये दिया है, अल्लाह अल्लाह चचेरी तेरी नंदों को भी ये दिया है, सुननी किसी की नहीं है, ईंट से ईंट बजा देनी है, क्योंकि तू बहू बन के नहीं जा रही है, तू बेटी बन के नहीं जा रही है, तू तो मलका बन के जा रही है, तू तो शहजादी बन के जा रही है। वो वही भूत उसके दिमाग में रच और बस जाता है। जब वो ससुराल जाती है ना, अल्लाह अल्लाह 4-5 दिन तो बड़ी अच्छी लगती है, बड़ी अच्छी बहू है, लेकिन जब उसका रवैया देखते हैं ना कि 10 बजे उठती है, और 10 बजे उठेगी क्यों नहीं, जब सलामी में इसने एप्पल का फोन दिया है, आईफोन दिया है, तो पूरी रात उसको पाकिस्तानी सीरियल भी तो देखने हैं ना। अल्लाह अल्लाह जब पाकिस्तानी सीरियल पूरी रात देखेगी तो क्यों वो फजर की नमाज अदा करेगी, क्यों वो घर में झाड़ू मारेगी, क्यों वो चाय बनाएगी, घर वालों को नाश्ता देगी। अल्लाह अल्लाह 8 दिन तो बड़े आसानी से गुजरते हैं, उसके बाद में अनबन शुरू हो जाती है, लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। अब लड़का करे क्या, माँ को देखे या बहू को देखे, दोनों तरफ से खींचा चला जाता है। अल्लाह अल्लाह जो माँ हमेशा बेटे से बड़ी मोहब्बत करती है, लेकिन शादी के बाद में माँ का भी नजरिया बदल जाता है, माँ की भी तवज्जो बदल जाती है, फिर उसको और नजरिए से देखने लगती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ ये तमाम की तमाम खुराफातें हमारे घरों में जन्म ले चुकी है। अल्लाह 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 अकबर कबीरा। जब जब तुम अपनी बेटियों को चढ़ा के भेजते हो ना, ये मोहब्बत नहीं है। तुम बहनों को चढ़ा के भेजो, उनका फेवर लो, ये मोहब्बत नहीं है। ये बहनों के घरों को बर्बाद करना है, ये बेटियों के घरों को बर्बाद करना है। अरे लड़ाइयाँ होती हैं, फसाद होते हैं, तलाक का मामला आ जाता है, ट्रिपल तलाक का मामला आ जाता है, कचहरी जाती है, पुलिस थाने जाती है, चौकियों में तुम जाते हो, कई साल तक मुकदमे लड़ते हैं। कसम खुदा की लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उसका घर छूट जाता है, उसका शोहर छूट जाता है, उसकी जिंदगी जहन्नम बन जाती है। अगर अपनी बेटियों को सुकून दिलाना चाहते हो तो दुनियादार का लेसन मत पढ़ाओ, वही लेसन पढ़ा के भेजो जो आमिना के लाल ने पढ़ाया था, जो मुस्तफा ने पढ़ाया था। अरे बेटी घर से विदा हो तो उसको चढ़ाओ मत, बल्कि ये कहो बेटी कभी भी अपने शोहर से नाराज मत होना, बेटी कभी भी शोहर से कोई फरमाइश मत करना। बेटी जो तेरी सास है वो तेरी सास नहीं, तेरी माँ है। जो तेरा ससुर है वो ससुर नहीं, वो तेरा बाप है। तो मुझे बताओ, जब माँ अपनी बेटी को इस तरीके से ससुराल में भेजेगी, कसम खुदा की, अरे बेटी का घर लड़ाई फसाद का डर नहीं, अल्लाह के रहम से जन्नत का गहवारा बन जाएगा। सुभान अल्लाह जन्नत का गहवारा बन जाएगा। लेकिन हम कहाँ देखते हैं, हमने तो न जाने क्या क्या कर लिया। अल्लाह अल्लाह हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बहुत सख्त बीमार हो गई। मौला कायनात आ गए, मौला कायनात ने कहा कि फातिमा ज़हरा क्या कोई चीज़ खाने को दिल चाहता है। पूरी जिंदगी में कभी हजरत फातिमा ज़हरा ने कोई फरमाइश ही नहीं की। अल्लाह अल्लाह। और आज की बहनों की अगर भाइयों की शादी होने लगे ना तो 50,000 का तो इनका जोड़ा बनता है, 50,000 से नीचे कपड़े नहीं बन रहे। चाहे शोहर को अपनी किडनी बेचना पड़े, चाहे शोहर को अपने गुर्दे खराब करना पड़े, लेकिन इनको 50,000 चाहिए क्योंकि इनके भाई की शादी है। अल्लाह अल्लाह। अरे तुमने किसकी जिंदगी को पढ़ लिया, तुमने किसके कल्चर को पढ़ लिया, तुमने पाकिस्तानी मूवी देख ली, तुमने हिंदुस्तानी सीरियल देख लिए, देखने के बाद में तुमने सीखा क्या है। आओ हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी देखो, आओ मदीने वाले मुस्तफा के कल्चर को देखो, आओ मदीने वाले मुस्तफा के घराने को देखो, हसनैन करीमैन की माँ की जिंदगी को देखो। बोले कायनात आ गए, फातिमा ज़हरा सख्त बीमार है। बोले कायनात ने कहा क्या कुछ खाने को दिल चाहता है। हजरत फातिमा ज़हरा के दिमाग में यही बात गर्दिश कर रही है। बाबा ने मना किया कभी फरमाइश मत करना, बाबा ने सिखाया कभी फरमाइश मत करना। जब हजरत अली बहुत देर इसरार करने लगे, हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा कि मेरा दिल एक अनार खाने को मेरा दिल चाह रहा है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ एक अनार की कितनी कीमत होती है। भाई ज्यादा से
ज्यादा 50-100 रुपए की कीमत होगी। और आज के दौर में 50-100 रुपए की क्या हैसियत है? क्या कोई हैसियत है? हमारे बच्चे 200-200 रुपए चॉकलेट में उठा देते हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, हजरत अली ने पूछ तो लिया कि अनार खाना है, फरमाइश भी सुन ली, लेकिन मौला कायनात के पास इतने पैसे नहीं थे कि अल्लाह ऊपर कबीरा कि अनार खरीद लाएं। अल्लाह अल्लाह सोचने लगे करूं क्या। अब मौला कायनात पड़ोस में गए, किसी से उधार पैसे लिए। यार आज कहते हो बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ने तुम्हें सब कुछ दिया है, लेकिन पिछली जिंदगी को देखो, मज़हब इस्लाम को देखो, अल्लाह अकबर कबीर, मुजाहिदीन को देखो, इन सिपाहियों की जिंदगी को देखो। हजरत अली ने अल्लाह अल्लाह वो अनार के लिए पैसे लिए, मार्केट पहुंच गए, अनार खरीद लिया। अब बड़े खुश हो रहे हैं, आज मैं हजरत फातिमा ज़हरा की विश को पूरा कर दूंगा। हजरत फातिमा खुश हो जाएंगी, और हजरत फातिमा खुश हो गई तो मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, और मुस्तफ़ा खुश हो गया, अगर मुस्तफ़ा खुश हो गए तो फिर अल्लाह खुश हो जाएगा। अल्लाह अल्लाह, अब मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, अल्लाह ऊपर कबीरा, अल्लाह अल्लाह, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जो अनार खरीदा था ना, अब वो लेकर आ रहे थे। रास्ते में कमजोर इंसान मिलता है, बीमारी का मारा हुआ इंसान मिलता है। उसने हजरत अली को सलाम किया, जरा तवज्जो से सुने और बात खत्म करता हूँ। हजरत अली ने उसका सलाम का जवाब दिया। हजरत अली चलने लगे, उस नौजवान ने कहा, उस गरीब इंसान ने कहा, उस कमजोर इंसान ने कहा, ए मौला कायनात कहाँ जा रहे हो? कहा घर की तरफ जा रहा हूँ। कहा तुम्हारे हाथ में क्या है? मौला कायनात ने कहा मेरे हाथ में अनार है। अल्लाह अल्लाह, वो गरीब कहने लगा मौला कायनात अनार खाने तो मेरा भी दिल चाह रहा है, अनार खाने को तो मेरी भी तबीयत कर रही है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली आगे को बढ़ गए, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत अली जैसे ही आगे को बढ़े, दिल में ख्याल आया, ए अली तू तो सखावत का लंबरदार है, तू तो अपने पेट से पत्थर बांध लेता है, लेकिन कोई साहिल तेरे दर से खाली नहीं जाता है। अगर तूने इस गरीब को अनार नहीं दिया, अल्लाह अल्लाह, अगर अल्लाह ने बरोज़े हश्र पूछ लिया कि तुम तो दामाद रसूल थे, तुम तो सखावत के लंबरदार थे, एक गरीब ने तुमसे अनार मांगा था, तुमने अनार नहीं दिया था। लेकिन दूसरी तरफ जहन ये है कि फातिमा ज़हरा ने पूरी जिंदगी में कोई ख्वाहिश जाहिर की है, अगर इस गरीब को अनार खिला दूंगा तो फातिमा ज़हरा को क्या खिलाऊंगा। अल्लाह अकबर कबीरा, इटाना के जिंदा दिल मुसलमानों, जरा दिल के कानों से सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हजरत अली के दिल में ख्याल आता है, यार वो घर का मैटर है, जैसे भी होगा उसको निपटा लूंगा, लेकिन अगर ये गरीब नाराज हो गया, कुरान की आयत जहन में आ गई, वो अम्मा साइला फला तनहर, जब कोई मांगने वाला मांगे तो उसको झिड़को नहीं बल्कि दे देना चाहिए। दूसरी कुरान की आयत भी जहन में आ गई, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जब तक तुम नेकी हासिल नहीं कर सकते, जब तक अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह में खर्च ना कर दो। अल्लाह अकबर कबीरा। अब ये मौला कायनात है, हसनैन करीमैन के बाबा हैं, हजरत फातिमा ज़हरा के शोहर हैं, दामाद रसूल हैं, असदुल्लाह हैं, अल्लाह के शेर हैं, फातिह खैबर हैं। ये कैसे मुमकिन हो सकता है कोई इनसे मांगे और ये नहीं दे? ये तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अल्लाह अल्लाह, हजरत अली ने वो अनार दे दिया। अब दिल में बड़ा ख्याल कर रहे हैं कि यार घर में क्या कहूंगा, हजरत फातिमा को क्या बताऊंगा। अल्लाह अल्लाह, उस गरीब ने अनार खा लिया। जैसे ही गरीब ने अनार खाया, जो बीमारी का मारा हुआ था, जो कमजोरी का मारा हुआ था, जैसे ही अनार खाया वो कमजोर एकदम तंदुरुस्त हो गया, एकदम कवी और तवाना हो गया। हजरत अली से उसने मुआनका किया, हजरत अली खुश हो गए। अल्लाह ने इसे अनार के सदके तवानाई अता की है। लेकिन हजरत अली को एक ही टेंशन हो रही थी, अब हजरत फातिमा ज़हरा को क्या जवाब देना है, घर में क्या लेकर जाऊंगा। एक अनार पैसों से खरीदा था, वो भी उधार लेकर खरीदा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह अल्लाह, पैसे इतने पास में थे नहीं। मौला कायनात घर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाया, देखा दरवाजा हजरत फातिमा ज़हरा ने खोला और हजरत फातिमा ज़हरा मुस्कुरा रही है। सुभान अल्लाह। हजरत अली ने कहा, ए फातिमा ज़हरा, जब मैं घर से बाहर गया था, अल्लाह अकबर कबीरा, तुमसे तो चला भी नहीं जा रहा था, तुम तो बिस्तर अलानत पर लेटी थी, तुम्हें तो बहुत तेज बुखार था, अब तो तुम खुशी खुशी नजर आ रही हो। अल्लाह अकबर, मसरत तो शादमानी में फूले न समा रही हो। अल्लाह अल्लाह। और मौला कायनात ने कहा था, ए फातिमा ज़हरा नाराज मत होना, मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हारे लिए अनार लेने के लिए गया था। फातिमा ज़हरा ने कहा, ए मौला कायनात, ए मेरे शोहर, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हजरत अली ने कहा, क्या मतलब? हजरत फातिमा ज़हरा ने कहा, तुम फला जगह पर गरीब को अनार खिला रहे थे, मेरा सारा मंजर मुझे मेरे घर से दिखा रहा था। और जब हजरत फातिमा ज़हरा की बिनाई और इल्म का ये आलम है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा के इल्म का आलम क्या होगा? जब उनके कदम पर देते हैं शान ज़माना की झोली, मुहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला
اللہ नारे اللہ तकबीर। حضرت فاطمہ اور حضرت علی میں یہی باتیں چل رہی تھی، اتنے میں ایک صحابی نے دستک دی، حضرت علی آگے بڑھے، دیکھا حضرت سلمان فارسی ہے، ان کے ہاتھ میں ایک طباق ہے، ایک تشت ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ سلمان فارسی کہتے ہیں یہ اللہ نے جنت سے تمہارے لیے انار بھیجے ہیں، چل کے بولیے سبحان اللہ، یہ اللہ نے جنت سے تمہارے لیے انار بھیجے ہیں۔ حضرت علی نے اناروں کو لے لیا، سلمان فارسی بھی موجود ہے، اور حضرت علی نے اناروں کو لینے کے بعد میں کاؤنٹ کرنا شروع کر دیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ 9 ہے۔ حضرت علی نے واپس کر دیا، کہا میں نے یہ میرے نہیں ہے، اللہ اکبر۔ حضرت سلمان فارسی کہتی نہیں مولا کائنات تمہارے ہی ہیں، اللہ نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجے اور مصطفیٰ نے تمہاری بارگاہ میں بھیجے ہیں، اے مولا کائنات یہ جنتی انار ہے، اللہ کی طرف سے ہے۔ حضرت علی نے کہا نہیں نہیں یہ میرے نہیں ہے، یہ میرے نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ تو بتاؤ اتنے وثوق کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو، اتنے کانفیڈنس کے ساتھ کیسے کہہ رہے ہو، یہ جنتی انار ہے، اللہ نے تمہارے لیے بھیجے ہیں۔ اب مولا کائنات کا جملہ سنو، مولا کائنات نے کہا تھا اگر یہ جنتی انار ہوتے اللہ کی طرف سے ہوتے یہ 9 نہیں ہوتے، اللہ کا حکم ہے جو اس کی راہ میں 1 خرچ کرتا اللہ اسے 10 عطا کرتا ہے، اگر یہ جنتی انار ہوتے تو 9 نہیں بلکہ 10 ہوتے۔ سبحان اللہ، اللہ پر بھروسہ دیکھیے، توکل اللہ تو دیکھیے، قسم خدا کی ایمان دیکھیے، ایمان میں پختگی دیکھیے۔ حضرت سلمان فارسی نے جب حضرت علی کے ایمان کو سنا تو حضرت سلمان فارسی نے ایک انار اپنی آستین میں چھپا رکھا تھا، وہ انار نکال کے اس طباق میں رکھ دیا، کہا حضرت علی اب گنو۔ حضرت علی نے کاؤنٹ شروع کیا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، کہا میں سمجھ گیا اب میرے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا مولا کائنات سنو سنو، میں تو تمہیں آزما رہا تھا، میں تو تمہارا علم دیکھ رہا تھا، میں سمجھ گیا جو مصطفیٰ نے فرمایا ہے انا مدینۃ للوالد البابوہا، میں ان کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، تو مجھے یقین ہو گیا ارے جب علی میں اتنا کمال ہے تو پھر مدینے والے مصطفیٰ میں کتنا کمال ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مولا کائنات کی زندگی ہے، یہ حضرت علی کی زندگی ہے۔ لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کیا کرتے ہیں؟ ہم تو ہمیشہ رزق کی تلاش میں رہتے ہیں اور رزق کے پیچھے لگ رہتے ہیں، کہیں سے بھی ملے مل جائے، حرام ہو کیسا بھی ہو مل جائے، بس گڈی مل جائے۔ کاش جتنا رزق کے پیچھے پڑتے ہو نا، کاش اتنا رزق دینے والے رزاق کی اگر تلاش ہو جائے، قسم خدا کی زندگی آسان ہو جائے۔ ایک چیز اس سے یہ واضح ہوتی ہے، حضرت فاطمہ زہرا بیمار تھی، حضرت علی نے صدقہ کیا، انار کھلایا، اللہ نے اس صدقے کے صدقے، اس انار کھلانے کے صدقے حضرت فاطمہ زہرا کو شفا دے دی۔ آج بھی اگر کوئی گھر میں بیمار ہونا، آل انڈیا ایم سے وہ ناپاس ہو جائے، لاعلاج بیماری میں ملوث ہو، سارے دنیا کے ڈاکٹر اس کو فیل کر دیں، تو پھر نا امید مت ہونا، صرف ایک کام کرنا، غریبوں میں صدقہ کرنا شروع کر دینا۔ بتا رہا ہوں میرا تجربہ ہے، اور اپنے دسترخوان پہ غریبوں کو بلا کر اپنے ساتھ کھلاؤ، قسم خدا کہ جس دن تم نے یہ عمل کر لیا نا، تمہارے بیماروں کو شفا مل جائے گی، اللہ تمہاری پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں مردوں کے لیے لباس ہیں، مرد عورتوں کا لباس ہیں۔ تو اسی لیے شادیاں جو ہوتی ہیں وہ گھروں میں سکون پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہیں، عورت مرد کے لیے سکون ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون ہے، اسی لیے جب شادی ہونا تو گھروں میں سکون ہونا چاہیے، لڑائی دنگے فساد نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ تماشا دیکھتے ہیں۔ اسی لیے اپنے گھروں کو جنت کا گہوارہ بناؤ۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کلمہ شریف پڑھی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔